नमस्कार बंधुगण, आजर वीडियो को आपण मानक स्वागत। आजर वीडियो रे आमे जानिबा तंबा पात्र रे पानी पीबार उपकारिता। बंधुगण, काहे केते वर्षरू तंबा पात्र रे पानी पीबार प्रचलन रही आसीछि। वर्तमान अधिकांश लोक स्टील बासन को आपणे थिले भी अनेक स्थान रे तंबा पात्र रे खाइबा पीबा करा जाउछि। कारण तंबा पात्रर व्यवहार रे शरीर को विभिन्न प्रकार फायदा मिली थाए। यह द्वारा शरीर रे बात, पित्त एवं कफ इत्यादि संतुलन रही थाए। यह शरीर को विभिन्न रोगरू रक्षा करि थाए। नेचुरोपैथी विशेषज्ञ कहवा अनुसार तंबा पात्रर अधिक फायदा हासिल करने को हेले एहार किछिटा नियम पालन करने को हेबो। एहा सहित किछि भूल व्यवहार मध्य निजको दूरे रखा पड़िबो, नचेत यह क्षतिकारक होई पारे। तंबा पात्र पानी को चार्जड वाटर बोली कहा जाए। एथिरे पानी पीबा पूर्वरु 7 रु 8 घंटा पात्र रे रखि दियंतु। तेबे एहा द्वारा तंबार समस्त गुण पानी को चली जाई थाए। तेबे एहा परे पात्र को आउ माटी रे रखंतु नाही। तेबे सर्वदा एहा को काठर जिनिस उपरे रखंतु। तंबा पात्र रे प्रत्येक समय रे पानी पी पारिबे, किंतु सकाळ समय रे खाली पेट रे एहा को पीबार फायदा खूब अधिक मिली थाए। राति रे सोइबा बेले एही पानी तंबा पात्र रे रखंतु एवं सकाळे उठी एहा को पीबार अभ्यास करंतु। विशेषज्ञ अनुसार तंबा पात्र रे पानी पीबा द्वारा पेट रे हेउथिबा इन्फेक्शन बंद हो जाई थाए। पाचन तंत्र भल काम करि थाए। एहा सह लिवर व किडनी मध्य भल भावे काम करि थाए। एहा द्वारा पेट समस्या दूर होई थाए। पेट अंतरे जमा मैला मध्य सफा कर दिए एही पानी। एथि सह गैस, एसिडिटी आदि समस्या मध्य मुक्ति देई थाए। शरीर रे रक्त शुद्ध करिवार काम करथाए तंबा। एहार पानी पीवा द्वारा चर्म जनित रोग आदि दूर होई थाए। जदि आपणक त्वचा रे भांग पड़िबा आरंभ हेलाणी, तेबे आपण तंबा पात्र रे पानी पीबा आरंभ करि दियंतु। तंबा रे भरपूर मात्रा रे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रही थाए, जहाँकि त्वचार उज्ज्वलता बजाय रखि थाए। एहा सह भांग पड़िबा निमंते दायी फ्री रेडिकल्स को नष्ट करिवार क्षमता मध्य एथिरे रही थाए। तंबा पानी रे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रही थाए। आर्थराइटिस समस्या मध्य आरोग्य करथाए एही पानी। नियमित तंबा पात्र पानी पीवा द्वारा शरीर पीड़ा, आंठुगंठी बिंधा और फूला रोग होई न थाए। एही पानी रे कैंसर विरोधी तत्व मध्य रहिछि। एहा घातक कैंसर रोगरु मध्य रक्षा करे। तंबा रे कर्कट रोग विरोधी तत्व रहिछि। तेणु तंबा पात्र रे थिबा पानी पीवा द्वारा कर्कट रोग को आरंभरू रोका जाई पारिबो। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार तंबा पात्र रे रखा जाइथिबा पानी पीले शरीर रे रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण रे रहे। एहा हृदय को भी सुस्थ रखे। पुरातन युग रे लोके बैक्टेरिया, भूताणु आदि नष्ट करने को नदी, ह्रद, कूଅ आदि रे तंबा मुद्रा पकाई देउथिले, जहा द्वारा जल विशोधन सठिक भाव रे होई परथिला। तंबा शरीर रे थिबा प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करिथाए एवं नुआ कोष उत्पादन करिबारे साहाय्य करिथाए। तंबा रे माइक्रोबियल गुण रहिछि, जहा अनेक प्रकार संक्रमण सह लढ़िबारे साहाय्य करिथाए। एहा द्वारा शरीर क्षत बा घा मध्य शीघ्र भल हो जाई थाए। जदि आपण शरीर मेद बहुलता कम करने को चाहूँगी, तेबे सकाळु उठी तंबा पात्र रे रखा जाइथिबा पानी पियंतु। नियमित तंबा पात्र पानी पीवा द्वारा शरीर अतिरिक्त मेद बहुलता नियंत्रण होई थाए। आजर युवपीढ़ी मोटापण समस्या को नहीं बहु चिंतित। एथिपाई सेमाने बहु झाड़ बुहाइबा सत्वे आशा मुताबक फल पाउ नाहंती।
ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଓଜନ କମିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ବି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକତା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଆଖି ଝଲସାଇ ଦେବା ଭଳି କାଚ ଓ ଫାଇବର ପାତ୍ର ମାଡ଼ି ବସିଲା। ହେଲେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁ ରୋଗ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଳ ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଚୁର ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଗ୍ଲାସ୍ ଅପେକ୍ଷା ତମ୍ବା ପାତ୍ରର ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପକାର। କିନ୍ତୁ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମ୍ବାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ଭଳି କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ତମ୍ବା ପାଣି ବୋତଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଉଚ୍ଚ ମାନର ତମ୍ବା କିଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏକ ତମ୍ବା ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ମାନର କିଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିମ୍ନ ମାନର ତମ୍ବା ପାତ୍ର କିଣନ୍ତି, ଯାହା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ସେଥିରେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ରହିପାରେ, ଯାହା ପାଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତମ୍ବା ପାଣି ବୋତଲ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ଜାଣିବା ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କରୁଥିବା ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଜଳ ନୁହେଁ, ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ଫଳରସ ପରି ଅନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତମ୍ବା ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସାଇଟ୍ରସ୍ ରସ, କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରି ତମ୍ବା ପାଣି ବୋତଲରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିବା ଭଲ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ରସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ରସ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ହିଁ ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ଜଳର ଗୁଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଦୂଷକ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିପଦକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିର୍ମଳ ବା ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଜଳକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଏକ ତମ୍ବା ପାଣି ବୋତଲରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତଥାପି ପାଣି ବୋତଲରେ ଅଧିକ ସମୟ ନ ରଖିବା ଭଲ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋତଲରେ ଥିବା ଜଳକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଗରମ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତମ୍ବା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ତାପଜ ଧାତୁ। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତାପକୁ ଶୋଷିପାରେ। ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତମ୍ବା ପାଣି ବୋତଲକୁ ଗରମ ପାଣିରେ କେବେ ବି ଭରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗରମ ପାଣି ହେତୁ ତମ୍ବା ଧାତୁ ଶୀଘ୍ର ତରଳି ଯାଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବ। ତେବେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବାର ଅନେକ ଉପକାରିତା ସହିତ ଅନେକ କିଛିଟା ଅପକାରିତା ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।